بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد چودھری۔ ناظرین، آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں بہت ہی دردناک اور بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک بہت ہی جو خوفناک قسم کی خبر آئی، جس میں کہ ایک ہی خاندان کے 5 لوگ جن کو سی سی ٹی پولیس نے شہید کر دیا، ہلاک کر دیا، جیسے کہ 3 سکے بردر بھائی تھے اور 2 ان کے بہنوئی تھے۔ ایک واقعہ منظر عام پر آیا ہے کہ بہاولپور کے جو رہائشی ہیں اس گھرانے کے 5 افراد ایک ہی گھر کے جو ہیں ان کو سی سی ڈی نے مبینہ مقابلے میں مار دیا، جس میں 3 سکے بھائی، ایک ان کا بہنوئی اور ایک بہنوئی کا بھائی تھا۔ اس میں 22 بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ہمارا صرف جھگڑا تھا ایک، انہوں نے ہمیں دھمکی دی کہ ہم تمہارا خاندان ختم کر دیں گے۔ ایس ایچ او تھا سجاد لگاری، اس نے بھی ہمارے ساتھ حرکت کی، سی سی ڈی نے ریڈ کی، تینوں میرے بیٹے دماد اٹھائے، پلروان ایس پی نے آ کے بیان دیا ہے جی 5 کاؤنٹر کر دیے، کپڑوں شوپروں میں ڈال کے بہت زیادہ ان پہ ظلم کیے ہوئے تھے۔ ہم نے ایسے ڈبوں میں بند کر کے بھیج دیا، ہم نے خود اپنا ہاتھوں سے خفن دیا، انہوں نے عدالتوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا، کوئی اس پہ مقدمہ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ زندگی میں پہلے دفعہ پکڑے گئے اور دوبارہ واپس نہیں آئے مڑ کے۔ وزیر اعلی صاحب نے تو وہ بنا دی سی سی ڈی، وہ بنائی ہے جو ان سے کہ کرائے کے قاتل بنا دیے انہوں نے، لوگوں کی گودیں اجاڑ دی، بچیاں یتیم ہو گئے، کی دی جا رہی ہیں۔ امی کو یہ دیکھیں مارا بھی ہے تھپڑ، اگر آپ نے آواز اٹھائی تو آپ کا جو پیچھے رہ گیا ہم مار دیں گے۔ یہ سی سی ڈی نہیں ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ لوگ ماں کے بچے مار رہے پیسے لے لے کے۔ چھوٹے بھائی کی تو عمر اب 18 سال، گھر سے اٹھائے ہیں، سونے جیور پیسے سب لوٹ لیے، کپڑوں تک نہیں چھوڑے، اور یہ ڈکیتوں کو مار رہے، یہ خود ڈکیت ہے۔ اردو پوائنٹ سے سٹوری لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اے آر وی نیوز مختلف جگہوں پر یہ سٹوری چلی ہے۔ یہ بھی مختصر سے میں نے بھی آپ کو جو سارا چیزیں دکھائیں۔ ناظرین، یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک ہی خاندان کے کو کس طرح 5 لوگوں کو اٹھایا گیا، 3 سگے بھائی اور 2 جو ہے ان کے داماد، اور ان کو کس طرح اضلاع کے مختلف سی سی ڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے ان کو پار کر دیا گیا، اور 5 کے جو مقدمات ہیں وہ ایک ہی طرح کے بنائے گئے ہیں کہ ناکہ لگا ہوا تھا، اور یہ 3 لوگ آئے اور ایک جو ہے انہی کی فائرنگ سے وہ بندہ یہ ہلاک ہو گیا۔ اس تینوں کی تقریباً درخواستوں کا جو ہے متن تینوں کا سیم ہی ہے ان کے وکیل آفتاب باجوہ صاحب کے مطابق۔ ناظرین، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ ان خاندانوں سے پوچھیں جن کے جو ہے خواتین جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جن کے ان پیرنٹس سے پوچھیں جن کے جوان بیٹوں کو جن کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ اس حوالے سے جو ہے بہت ہی افسوسناک عمل ہے۔ یہ جو ہے سی سی ڈی کے جو ہے چیف وہ، اور پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحبہ، اور بھی جو آئی جی صاحب، جتنے جو لوگ بھی اس معاملات میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے معاملات جو کہ اگر ان کا کوئی جرم تھا تو ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا، اسی طرح جس طرح 5 لوگوں کو اچانک ساحیوال شادی سے پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ اس قسم کی جو ہے خبریں پھر پھیلتی ہیں، مبینہ طور پر یہ چیزیں جس طرح آگے بڑھی تو اس میں بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اس طرح قوم کا اعتماد جو پولیس سے اٹھ جائے گا۔ عدالتوں کے معاملات جیسے بھی ہوں، ان کو موقع ملنا چاہیے تھا، اپنا انصاف جو ہے ان کو عدالتوں میں ملنا چاہیے تھا۔ جس طرح باجوہ صاحب ان کے لائر، ان کا کہنا تھا کہ آئی ڈی کارڈ کے تھرو دیکھا گیا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں اس والے سے ابھی فردر کیس کہاں جاتا ہے۔ تو اس والے 2 میں خبریں جو ہمارے ساتھی کولیگز جو نیوز رپورٹرز ان کی ہیں وہ بھی میں نے میرے پاس ہیں، وہ بھی میں اس کے بعد آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں، اور اس حوالے سے جو ہے جتنے بھی ہمارے اعلیٰ افسران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہے ہو رہے ہیں، اس سے قوم میں اور پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک نفرت کی فضا بڑھتی ہے، یہ نہیں بڑھنی چاہیے۔ اس حوالے سے وہ افسران اپنا کردار ادا کریں۔
अब आपको जो एक दो खबरें हैं इसी से रिलेटेड जो हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बनाई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीसीडी लाहौर हमने रेड पिटीशन की, अगले दिन ऑर्डर हो गया कि ये 8 बंदे पेश किए जाए अदालत में। तो आफ्ताब फुलरवान एसएसपी साहब हैं सीसीडी के, वो रिपोर्ट लेके आए। उन्होंने बताया जी 5 जो हैं वो तो पुलिस मुकाबले में मर गए, 3 को डकैती के केस में हमने जुडिशियल कर दिया। फिर बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट की इन जाके कि इनकी जो डेड बॉडीज हैं वो इनके हवाले कर दें। उसके लिए फिर हमें रेट करनी पड़ी, रेट की, फिर ऑर्डर हुआ और जज साहब ने कहा कि मैं जब तक लाशें नहीं मिलती मैं आप लोगों को शाम तक छोड़ूंगा नहीं। यानी कि वहाँ पे सीसीडी के जो भी अफसरान एहलकार पेश हुए उनको ऑर्डर किया गया जी। वो 5 बंदे जिन्होंने मारे थे जिन जिन इलाकों में, नारोवाल, चनियोट, गुजरांवाला और हाफजाबाद, जो जो इलाके थे उन सबको बुला लिया। उनको शाम तक इनकी लाशें हवाले कर दें वरना आप सब जेल जाओगे। इनकी लाशें इनके हवाले नहीं की थी जब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है? नहीं दी। हालांकि एफआईआर में उनके नाम पते भी लिखे हुए हैं मरने वालों के, वो पुलिस ने अपनी बदियत में जो दर्ज की, जो मदयत में दर्ज किए उसमें नाम, बल्दियत और उनके एड्रेस लिखे हुए हैं। मेरे घर वालों को बुला के उनके हवाले कर दो, नहीं किए उन्होंने। फिर वो हाई कोर्ट के हुक्म से इनको बच्चों की लाशें मिली 3 दिन के बाद उन्होंने दी, 4 दिन के। कहाँ थी लाशें? डेड हाउस में पड़ी थी? नहीं, मुतखाने में इन मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में उनको दफना दिया था उन्होंने। तदफीन हो गई थी उनकी? तदफीन हो गई थी एक माह कबल। जिस रात मारे 28-29 सितंबर की रात को जब मारा उनको, अगले दिन उनका पोस्टमार्टम करवा के उन्हें दफन कर दिया था। लाशें इनके घर वालों को नहीं दी थी, वो तो कोर्ट आर्डर से मिली। अच्छा, आप इनका केस देख रहे हैं, ठीक है, लड़ रहे हैं, और इसमें ऐसी क्या बात सामने आई कि होता है जो सीसीडी है, कोई ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन और कोई भी हसास इदारे हमारे, वो किसी को बेगुनाह उठाते नहीं है, अपने पास रखते ही नहीं है। उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हम देखते हैं उसी वक्त किया जाता है, वो बहुत हाई प्रोफाइल, उसके ऊपर केसेस हो, मतलूब हो, ये चीज़ें सामने आई हैं? नहीं, इनके खिलाफ कोई मुकदमे नहीं है मरने वालों के खिलाफ। हमने इनके शिनाख्ती कार्ड के जरिए भी सारा रिकॉर्ड चेक किया है, कोई मुकदमा नहीं। इनको इंसाफ दिलाएंगे, जो जिन्होंने कत्ल किया है वो जिम्मेदार हैं, उनका एफआईआर में हमने नाम दिया हुआ है। नहीं तो एफआईआर हो गई है या हो जाएगी? क्या के लिए दरखास्त दी, उन्होंने दरखास्त नहीं ली, हमने टीसीएस की, हमने बाई ए बाई बी की हुई अदालत में, आज भी उसकी समाअत हुई है। तो उसमें रिपोर्ट जमा करवाई एफआईए ने कि जनाब ये बहावलपुर, साहिवाल, हाफजाबाद, चनियोट, गुजरांवाला, नारोवाल जाके अपना मुकदमा वहाँ पे जाके ये दरखास्त दें। इनको वो इलाके लगते हैं एफआईए के। कानून के मुताबिक एफआईए पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी कार्रवाई कर सकती है, उसका दायरा इख्तियार है। वो आज जज साहब को मैंने बताया, एक जजमेंट भी है मेरे पास कि वो पेशावर में वाक़या हुआ था, उसकी एफआईआर लाहौर में भी। तो इसलिए मैंने कहा जब लाहौर में ला के उन 8 आदमियों को तकसीम कर दिया, मुख्तलिफ एसपीज के हवाले कर दिया सीसीडी के 5 जिलों के, तो फिर असल वाक़या तो ये है। लिहाजा जब ये मुकदमा दर्ज होगा सीसीडी वालों के खिलाफ, तो बाकी मुकदमे जितने भी 5 हैं वो भी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, ताकि गरीब लोग हैं हर जगह नहीं जा सकते। ये इनको धमकियां दे रहे हैं, जो भी आदमी आपके साथ चलेगा हम उसको मार देंगे। मुबैना पुलिस मुकाबले हुए किस तरह, कहाँ पर हुए, क्या वक़्वा बनाया गया? मेरे पास ये 5 एफआईआर हैं। एक ही कहानी है कि हम नाके पे खड़े थे, ये लोग वहां से गुजरे हैं, 2 नामालूम थे, तीसरा ये मरने वाला था। इन्होंने हम पे फायरिंग की, हमने भी की फायरिंग, फिर इनके अपने साथियों से गोली इनको लग गई और मर गया। ओ मर गया। तो लेकिन 5 एफआईआरों में यही कहानी है। लेकिन उस एफआईआर में जुर्म नहीं लिखा हुआ मरने वाले का? नहीं, कोई जुर्म नहीं लिखा कि किस केस में मतलूब था, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, ना ही मतलूब है, सिर्फ नाम पता है उनको, पहले से पता था। जब बंदा मर जाता तो वो ना पता बताता है अपना। वो फायरिंग करके अपने बंदा मार दिया, उसका नाम पता लिख रहे हैं, उसकी एड्रेस लिख रहे हैं, ये भी पता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, डेड बॉडी ही वहां पहुंचा दो। जुल्म की ये इंतहा है। उन्होंने अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहले दफा पकड़े गए यार, दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आला साहब पहुंचने ही नहीं दिया, कोई इस पे मुकदमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जिंदगी में पहले दफा पकड़े गए यार, दोबारा वापस नहीं आए मुड़ के। वजीर आला साहब ने तो वो बना दी सीसीडी, वो बनाई है जौन से के किराए के कातिल बना दिए उन्होंने, लोगों की गोदे उजाड़ दी, बच्चियां यतीम हो गई। दी जा रही है अम्मी को, ये देखे मारा भी है थप्पड़। अगर आपने आवाज उठाई तो आपका जो पीछे रह गया हम मार देंगे। ये सीसीडी नहीं है, ये डकैत है। ये लोग माओ के बच्चे मार रहे पैसे ले लेके। छोटे भाई की तो उम्र अब 18 साल, घर से उठाए हैं, सोने जेवर पैसे सब
थप्पड़ों तक नहीं छोड़े।